ঠিক আছে, লেটস ডু প্রবলেম নাম্বার 202 102 নাম্বারটা আমরা একটু ট্রাই করি। লেটস ট্রাই দিস প্রবলেম। সো লেটস ট্রাই দিস প্রবলেম 202। সো এই প্রবলেমটা একটু জাস্ট আগে রিড করো। সো লেটস রিড দিস প্রবলেম। এই প্রবলেমটাতে কি দেওয়া আছে দেখো, দেয়ার ইজ এ ডোর which is equipped with a heavy duty return mechanism. A person exerts a force of P. The force P and the normal end to the face of the door lies in a vertical plane. So express P as a vector and determine the angles theta x, theta y, and theta z which the line of action of P makes with the positive x, y, and the z axis. So এটাকে কি করে করব? Any idea? So you can see that there is a reference frame x, y, and z that has been attached at the hinge point. Just look at the figure carefully so you can observe that the access system x, y, and z, they have been attached to the hinge point of the door. তার মানে they are actually a global system of coordinates that will not change. So once you are actually opening the door, so initially, like when initially, and there is a like another system n cap. So that n axis that is actually attached to the knob of the door. So since the knob of the door is actually rotating with the door, so the n axis is actually a movable axis, and the xyz axis that is actually a fixed frame of reference. যেটা আমরা ডাইনামিক্স একটুখানি ডিসকাস করেছিলাম, we had a short discussion in dynamics, like you can have a, like for projectile you can have a like xyz frame of reference that is fixed to the fixed, or you can have a frame of reference in a curvilinear motion that wherein the you are actually moving on a nt frame. Actually the nt frame is actually moving as the object is being also moved. So in this case, since the knob is actually rotating, so the n direction that is actually changing while the door is actually opening. So in this case, initially when the door is in a closed position, you can understand that the n direction and the x direction will be coincident. Correct or not? Yes, sir. So when you rotate the n direction, so when you are opening the door actually, so you are opening the door using the knob. So once you are actually opening the door with the knob, so the n direction will go on changing. So that the P force will have a certain orientation. So the P force that will be having a orientation of 20 degree on the xy frame. ঠিক আছে, মানে x axis এর সাথে that will be oriented by 20 degree, and that will be inclined at 30 degree with the xy plane. মানে 20 degree inclined with the like with the x plane, x axis, and 30 degree inclined with the xy plane. How that I'm drawing so that you can understand what is the thing all about. So এইখানে দেখো, এখানে যে frame of references গুলো আছে, so let me draw the frame of references in my way. So এখানে আমি একটু frame of references গুলোকে আগে এঁকে নিই। So একটু exaggerated করে আঁকা হচ্ছে so that I can make you understand. So এইটা তোমার x y axis আছে, this one is the x axis. So this is the x axis, this is the y axis, and this is the z axis. So this is actually a fixed frame of reference. So initially when the door has not been rotated, so you can understand that the n frame of reference that lies inclined aligned with the n aligned with the x axis. So when the door is not being rotated, so the n axis that lies aligned with the x axis. So once you are actually opening the door, so this n axis will rotate. So this n axis actually rotates by 20 degree, and then you are getting the new frame of reference. So the new frame of reference, so আমি এটাকে ধরো একটু exaggerated যেটা বললাম, so এইখানে ধরো আমি এটাকে, so I am rotating this one by 20 degree. So এই n capটা actually 20 degree rotate করছে, so it's rotating by 20 degree, and from this point, so this is one point. ঠিক আছে, তাহলে এইখানে দেখো, so এই যে p টা আছে actually, so this is the n frame. So এই n এর সাথে, so আমি যদি এটাকে ধরো n prime বলি, আর এটা হচ্ছে তোমার n টাই, this is the n cap direction now. So n cap is a moving frame of reference. Initially it was actually aligned with the x axis, and once you are opening the door, so along with the knob, this n axis is also rotating, and it's taking a position something like this. So এই n axis এর সাথে, so এই direction এর সাথে inclined at an angle of 30 degree. তাহলে আমি যদি এইখান থেকে, so if I could draw a 30 degree line with this one, মানে এইখান থেকে আমি যদি ধরো একটা 30 degree line আঁকি, so the final force component is inclined something like this.
So this is the P force that is actually inclined to the n axis by 30 degree. ঠিক আছে? So now I am supposed to find out the components of this force. বোঝা গেল? বাস এইটুকু আঁকলেই বাকিটা হয়ে যাবে. So you can see that initially this n frame, this n axis, that was actually inclined with the x axis. ঠিক আছে, x plane মানে এটা যখন ক্লোজড আছে n and x are actually coincident. Once you actually rotate the plane, so once you are rotating the plane actually, so the n axis rotates with respect to the x axis. So how much it rotates by how much you open the door. So since you are opening the door by 20 degrees, so the n axis that actually rotates by 20 degree and it gets to this point. So this is the n frame, this is the n axis. Now initially this was your n prime and this is the n initial and this is the n axis now once it has been rotated by 20 degree. So now how the force is inclined? So the force is inclined at 30 degree with the n axis. So with the n axis I have drawn this force of P. So now I am supposed to find out. So এখানে আমাকে কি বের করতে বলেছে? So you have to express the force P as a vector and find out theta x, theta y, theta z, which the line of action of P makes with the x, y and the z axis. তাহলে এবার তো প্রবলেমটা খুবই সোজা. সো নাও দ্য আদার থিংস আর ভেরি ইজি. সো আগে এটার আমাকে দুটো কম্পোনেন্ট বের করে নিতে হবে. সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইট উইল বি হ্যাভিং টু কম্পোনেন্টস. তাহলে প্রথমে আমাকে এটাকে কি কি কম্পোনেন্টে ভাঙতে হবে? সো লেট মি ফাইন্ড আউট পিজেড কম্পোনেন্ট. So you draw a line parallel to this one. এটার সাথে the n axis you draw a line parallel. So this is the pz component. So এটা হলো তোমার pz componentটা. So this one is your pz component. And this one is your pxy component. This one. So this one is your pxy component. So let's find out what is pxy. So pxy will be equal to p cos 30 degree. So what will be px? So px that should be equal to কি হবে? px টা কি হবে? আবার এটাকে ভাঙো. So break this one. So this pxy you break. So pxy take again you have to break it into two components. So তুমি এর সাথে you draw a line parallel to the y axis. So this is the line. And again you draw a line parallel to the x axis. So this is the line. So these are the components. So this is actually px. This one is px and this one is py. ঠিক আছে? So px টা কত হবে? Px will be pxy cos 20 degree. So that is equal to pxy cos 20 degree. So that is equal to p cos 20 degree cos 30 degree. So p এর ভ্যালুটা কত দেওয়া আছে? So what is the p force given? So p is given to be 8 pounds. So এটাকে একটু বসিয়ে দাও. So this should be 8 cos 20 degree cos 30 degree. So that should come out to be কত বের করো? px টা কত আসছে? Just to calculate. What is px coming out to be? Similarly, let's calculate py. So py should be equal to pxy sine 20 degree. So what is pxy? Pxy is p cos 30 degree into sine 20 degree. So এগুলো বসিয়ে দাও. You put everything and find out what is the value you are getting in pounds. So এটা কত পাচ্ছ pound. And lastly, let's calculate pz. So pz that should be equal to কি হবে? p sine 30 degree. So that is equal to p sine 30 degree. So again this is 8 sine 30. So 8 and a half, this should be 4 pounds. So what will be cos theta x? So cos theta x that should be equal to কি হবে? px divided by p মানে magnitude of p vector. So px টা কত এসছে দেখো. So you calculate what you are getting. So from there you calculate what is theta x. Then cos theta y that should be equal to py divided by magnitude of the p vector. So you put the value of py and p. So you should be getting theta y. Similarly cos theta z you calculate. So that should be equal to pz divided by magnitude of vector p. So from there you can calculate theta z. So just calculate these three angles. তাড়াতাড়ি করো. আচ্ছা 103টা করাচ্ছি না, এইসব এত ডিফিকাল্ট আসবে না. 104টাও করাতে পারি বা 105টাও করাতে পারি, যে কোনো 105 106 এনি ওয়ান অফ দেম ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট. ঠিক আছে? আগের বার কোনটা করিয়েছিলাম? আমার মনে হচ্ছে 106টা করিয়েছিলাম.
সো আমি 105টা করাচ্ছি, সো আই এম ডুইং প্রবলেম নাম্বার 105 অ্যান্ড আই এম গিভিং ইউ 106 অ্যাজ হোমওয়ার্ক। যদি করতে পারো ভালো, যদি না করতে পারো আমি করিয়ে দেবো, তবে এই দুটো প্রবলেম ইম্পর্টেন্ট ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ। আমাকে যদি কোশ্চেন পেপার করতে দেয় আমি দুটো দেবো, ঠিক আছে? সো অ্যাকচুয়ালি এটা তো 6জন টিচার আছেন, সো সবার একটা ডিসকাশন থেকেই কোশ্চেন পেপারটা তৈরি হয়। সো ফাইনাল ফর্মটা দেখতে হবে কি আসছে, সেই হিসাবে আরো কিছু কিছু প্রবলেম আমি লাস্টে হয়তো করিয়ে দেবো, মানে কিছু ওই অ্যাডাপটিভ প্রবলেম বা একটা প্রবলেম সেট দিয়ে দেবো, সেই প্রবলেম সেটটা তোমরা করে নিলে তখন সেটা অনেক ইজি হয়ে যাবে আর কি। মানে প্রবলেম সেট আমার কাছে রেডি হয়েই আছে, সেইখান থেকেই যা আসার আসবে, কিন্তু প্রবলেম সেট না আমি একটু পরে দিই, কারণ আমি সবসময় এনকারেজ করবো একটু প্রবলেম গুলো করো, ঠিক আছে? যা যা আমি করাচ্ছি অ্যাটলিস্ট ইউ শুড বি গেটিং, মানে কি বলবো, এই বইটার সাথে একটু অ্যাকাস্টমড হওয়ার দরকার আছে, নাহলে লাইফ লং কিন্তু ওই মানে প্রবলেম সেটের আশাতেই বসে থাকতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি করো, আর যদি দেখো আর Sir, কি আসছে। Yes, cos sir. cos theta x is 35.5 and হ্যাঁ, cos theta y is 72.8 and cos theta z is 60 degree. সো দিস শুড কাম আউট টু বি, কে বললো এটা? Muhammad Arif. আচ্ছা, ঠিক আছে। আরিফ, এই তিনজনের তো খুব ভালোই রেকর্ড আছে, এরা খুবই, দে আর ভেরি সিনসিয়ার, এদের মার্ক করাই ছিল আগে। রোল নাম্বার 113, ইমন ঘোষ, পরে ভুলে যাবো, 189, আর আরিফ। সো স্যার ভেরি গুড। cos থিটা এক্স 0.8 আসছে, তাই থিটা এক্স 35.54 হবে। হুম, ঠিক আছে, সে যা আসবে আসবে। সো এটা তো 8 হবে, সো ইট শুড বি কামিং আউট টু বি, আই এম রাইটিং দ্য আনসার্স। I listened to this one, this was correct, this one was correct, just check what are the other things you got. So এইটা আসবে দেখো 2.37/8 আসবে, আর এইটা তোমার আসবে হচ্ছে 4/PZ টা ছিল 4/8। সো এইগুলো তুমি যদি ক্যালকুলেট করো, দিস শুড কাম আউট টু বি 72.8 ডিগ্রি, এইটা আসবে হচ্ছে 60 ডিগ্রি, ঠিক আছে? সো এই তিনটে ভ্যালু জাস্ট তোমরা একটু ম্যাচ করে নিও। আচ্ছা, সো আমি এবার পরের প্রবলেমটা করাচ্ছি। এখানে দেখো একটা শ্যাফট আছে, হ্যাঁ? সো দেয়ার ইজ আ শ্যাফট and attached brackets are twisted in opposite directions to maintain a tension of 500 Newton in the wires joining A and B. So express the tension considered as as a force acting at A as a vector in the form and determine the projection of T on the line DC. বাহ বাহ বাহ, মজা এসে যাবে তো এই প্রবলেম করতে। ঠিক আছে, আমি 105টা করাচ্ছি, 106টা আই এম গিভিং ইট অ্যাজ আ হোমওয়ার্ক। I had done in the last class also, so আমি ছবি তুলে দুটোই পাঠিয়ে দেবো আজকে। So after this class, so I had decided like to share all my notes in the like WhatsApp group. ঠিক আছে, সব প্রবলেম তো করানো সম্ভব হবে না, সো যেগুলো আমি করাচ্ছি সেগুলোর অ্যাটলিস্ট আমি ছবি তুলে তুলে পাঠিয়ে দেবো। সো জাস্ট ইউ ক্যান হ্যাভ আ লুক এট দি থিংস। 105 106 দুটোই আমি আজকে পাঠিয়ে দেবো, একটু বাড়িতে দেখে নেবে। যদি সমস্যা হয় আমাকে বলবে, আমি সেটা আবার ডিসকাস করে দেবো। 105টা তো করিয়েই দিচ্ছি, because last time I had done 106. So you take that one, that note, you try it by yourself, then take the note from your friends. And after that also, if you're unable to understand, তাহলে আমি ক্লাসে আরেকবার করিয়ে দেবো। মানে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে এত অঙ্ক আছে যে এগুলো করাতে গেলে জীবন কেটে যাবে আর কি, মানে। সো এত কিছু আঁকছি না, আই এম নট ড্রয়িং অল দোজ থিংস। সো এখানে কিছু দেখো জিনিস আছে যেগুলো আমাদের আঁকতে হবে। সো একটা টি ফোর্স আছে, সো এখানে অ্যাকচুয়ালি in the wire joining express the tension acting considered as a force acting at A as a vector in the form of equation 212, কি আছে 212 ভগবান জানে, and determine the projection of T onto the line CD. So এখানে তোমাকে আগে T টা আগে বের করতে হবে। T এর তোমার দেখো, T এর magnitude is given to be 500 Newton, so you have to determine the force T first. সো আমি একটুখানি এঁকে দিচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ডি। সো এখানে কোনো একটা পয়েন্ট আছে দেখো ডি। সো আই এম জাস্ট ড্রয়িং সাম অফ দ্য পয়েন্টস হুইচ আর ইম্পর্টেন্ট, নট অল দ্য পয়েন্টস। সো ডি থেকে দেখো একটা হরিজন্টাল, একটা যদি ভার্টিক্যাল লাইন নিচের দিকে টানো, সো দিস ওয়ান ইজ দ্য ভার্টিক্যাল লাইন ফ্রম ডি। আচ্ছা, এটা ভার্টিক্যাল আর এইটা হচ্ছে তোমার এক্স এর সাথে প্যারালাল লাইন। সো হেয়ার সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হেয়ার ইউ আর হ্যাভিং দিস পয়েন্ট এ। এই পয়েন্ট এটা কোথাও একটা এইখানে আছে। সো দিস ইজ দ্য ডিএ আর্ম। সো ডিএ আর্মটা হয়ে এইখানে তোমার কোথাও এই পয়েন্টটা আছে,
আচ্ছা, at an angle of 40 degree, so this one is 40 degree. আচ্ছা, এ পয়েন্টটা কোথায় গেছে দেখো, এ টু বি জয়েন করা আছে, সো বি ইজ আ পয়েন্ট অন দিস অ্যাক্সিস, এক্স অ্যাক্সিস এর উপরে একটা পয়েন্ট বি আছে, সো দিস এ এন্ড বি ইজ বিং জয়েন্ড ইউজিং আ স্ট্রিং। ঠিক আছে, দিস ইজ নট আ স্ট্রেট লাইন, সো দিস ইজ ডিএ ইজ ইনক্লাইন্ড উইথ দ্য এক্স অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, বোঝাতে পারছি তো? এগুলো একটু নিজেরা বুঝতে হবে, মানে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিংস লুকিং এট দি ফিগার, সেই জন্যই বইটা ইম্পর্টেন্ট। আর আচ্ছা, নেক্সট ইজ আ পয়েন্ট সি দ্যাট লাইজ অন দ্য ওয়াই ফ্রেম, সো এইখানে একটা পয়েন্ট আছে সি, সেটা ওয়াই অ্যাক্সিস এর মধ্যে লাই করছে, সো দ্য সি পয়েন্ট। তাহলে এই পয়েন্ট গুলোর কোঅর্ডিনেটস গুলো লিখে নিলে বোধহয় আমার সুবিধা হবে বেশি, আমার মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, সো ঠিক আছে, আমরা এখানে জাস্ট লিখে নিচ্ছি, তাহলে আমার মনে হয় কাজটা হয়ে যাবে, কারণ এটা বের করাটা মুশকিল হবে। সো এইটা হচ্ছে তোমার 140 মিলিমিটার, সো দিস ইজ গিভেন টু বি 140 মিলিমিটার। এটা কত দেওয়া আছে দেখো, এটা দেওয়া আছে হচ্ছে 120 মিলিমিটার, সো দিস ইজ গিভেন টু বি 120 মিলিমিটার। আর এইটা তোমার দেওয়া আছে হচ্ছে দেখো 100 মিলিমিটার। আচ্ছা, এই লেন্থটা তোমার দেওয়া আছে দেখো 90 দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এই পয়েন্টটা তোমার দেওয়া আছে হচ্ছে ও, হোয়াট এলস? আচ্ছা, এবার বলো এবার কি করে করব, এনি আইডিয়া ইউ ওয়ান্ট টু give that to me? So আগে দেখো টি টাকে এক্সপ্রেস করতে হবে, টি ভেক্টরটা আগে বের করতে হবে, সো ইনিশিয়ালি you have to calculate the t vector, তাই তো? So t vector so any vector you want to find out, so what I have told you, write its magnitude of the vector into a unit vector in the direction of the force। ঠিক আছে, সো এখানে কত তোমার ম্যাগনিটিউডটা কত বলেছে, ম্যাগনিটিউড কত বলেছে টি এর? 500 বলেছে। ঠিক আছে, so 500 into a unit vector in the direction of AB divided by the magnitude of the vector AB। তাহলে এটা কি করে বের করব? so how to calculate RAB? so RAB টা ক্যালকুলেট করতে গেলে, so RAB should be equal to ROB minus ROA। so let's calculate what are the coordinates of the point B and A। তাহলে সেটা কি করে আমরা বের করব, লেটস ক্যালকুলেট। তাহলে বি পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটস কি কি আছে দেখো, সো হোয়াট আর দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ দিস পয়েন্ট বি? সো বি পয়েন্টটা এক্স অ্যাক্সিস এর উপরে লাই করে, সো দ্যাট শুড বি কি হবে, আমি মিলিমিটারেই লিখছি, 120 হুম 120 সো সেটা হচ্ছে 120 আর এ পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটস কি হবে, হোয়াট আর দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ দি পয়েন্ট এ? সো এ পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি কোথায় আছে বলো তো, ইটস অ্যাকচুয়ালি লাইং অন দি So 90 sin 40 এক্স টা তোমার কত আছে, হ্যাঁ ভেরি গুড, হ্যাঁ আরেকবার বলো, 90 এটা sin 40, ঠিক আছে, ওটা পজিটিভ, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 90 sin 40। আচ্ছা, y টা কত আছে, হোয়াট ইজ দ্য y কোঅর্ডিনেট অফ দি পয়েন্ট এ? cos 40. হ্যাঁ ভেরি গুড, দ্যাট ইজ মাইনাস 90 sin 40, ভেরি গুড, হ্যাঁ মাইনাস 90 sin 40। আর z Cos কোঅর্ডিনেটটা কি আছে, z ইজ অ্যাকচুয়ালি 140, তাই তো? Sir, y টা cos 40 হবে। হ্যাঁ সো এগুলো তোমরা একটু ক্যালকুলেট করবে, সো জাস্ট ক্যালকুলেট অল দোজ থিংস। সো কি করে করব এটা একটু বলো, এটা হচ্ছে ধরো, সো ইউ ক্যালকুলেট দিস ওয়ান, সো দিস শুড বি 120 মাইনাস, এটা একটু ক্যালকুলেট করবে, ঠিক আছে, ইউ ক্যালকুলেট অল দোজ থিংস, এটা আসবে হচ্ছে আই ক্যাপ, দিস শুড বি মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে, সো মাইনাস 90 cos 40 ডিগ্রি জে ক্যাপ প্লাস, প্লাস না এটা মাইনাস হবে, মাইনাস 140 কে ক্যাপ। ঠিক আছে, সো এগুলো একটু ক্যালকুলেট করবে, দেখবে কত আসছে। সো দিস শুড কাম আউট টু বি 62.1 আই ক্যাপ প্লাস 68.9 জে ক্যাপ মাইনাস 140 কে ক্যাপ। সো এখান থেকে তোমরা এল এম এন টা ক্যালকুলেট করে নাও, বেস্ট থিং
কারণ প্রজেকশনের ব্যাপার আছে তো। সো সিন্স এখানে প্রজেকশন you have to work on projection, so best thing is you calculate. So L M N টা কত হবে? So how to calculate L M and N? So L will be equal to, so এটাতে আগে initially let's calculate the magnitude of this position vector. So R A B টা calculate করে নাও. You calculate this magnitude. So this should be root over of 62.1 whole square plus 68.9 whole square plus minus 140 whole square. তো এটা করলে দেখবে আসবে, it should come out to be 168 millimeter. করে নিয়ে এটাকে L M and N এর টার্মসে রিপ্রেজেন্ট করবে। So what will be L? L will be 62.1 divided by 168. So L will be 62.1 divided by 168. M will be equal to কি হবে? 68.9 divided by 168. আর N কত হবে? N will be equal to minus 140 by 168. Minus 140 by 168. ঠিক আছে? So force vectorটা কি হবে? So force vector should be equal to, magnitudeটা কত ছিল? 500 into, so this is actually 500 into whatever is the unit vector. So this is a unit vector in the direction of AB. So let's write it as Li plus Mj plus Nk. তাহলে এটা হলো 500 into Li plus Mj plus Nk হয়ে গেল। এবার আমাদেরকে পরের পার্টটা করতে হবে। So what we have to calculate? You have to calculate, determine the projection of T on the line DC. তাহলে you have to calculate DC vector. তাই তো? মানে প্রজেকশনটা আমরা কি করে পাবো? So in order to find the projection, you have to find out this one. So vector F into vector R DC. So that should be equal to magnitude of vector F into magnitude of R DC into cos theta. তাহলে এইটা কি? F cos theta টা, this is the projection of the force. So this is F DC. So that is equal to F DC into R DC vector. So F DC টা কত হবে? So F DC that is equal to vector F into R DC vector divided by magnitude of R DC vector. তাহলে এটা কি? So this is vector F into a unit vector in the direction of DC. তাহলে vector F টাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি? So we can represent F as Li plus Mj plus Nk. Our unit vector in the direction of DC, let's write it as alpha I plus beta j plus gamma k. So this should be L alpha plus M beta plus N gamma. So just the magnitude of the force into this one. Unit vectors গুলো বের করতে হবে এবং unit vectors না, L M N কে আমরা কি বলি? Direction cosines. তাই তো? So direction cosines of the F vector and direction cosines of the DC vector. সেগুলোকে just if we could multiply and add, we can get the answer. So we have already got F, we have already got L M N, just alpha beta gamma needs to be calculated. তাহলে alpha beta L M N তো আমরা পেয়ে গেছি, no need to worry. So alpha beta gamma টা কি করে বের করব? So same procedure, you calculate R DC. তাহলে R DC টা কি হবে? R OC minus R OD. তাই তো? তাহলে C এর কোঅর্ডিনেট কত? What are the coordinates of the point C? C is the point on the y axis. তাই তো? তাহলে কি হবে C এর কোঅর্ডিনেট? 0, 100, 0 So this should be 0, 100, 0. আর D এর কোঅর্ডিনেটটা কত হবে? বলো? 0 1 D কোথায় আছে? 0 0 140. বাস হয়ে গেল, আর কিছুই নেই, প্রবলেমটা একদম ইজি হয়ে গেল। সো এখানে তোমরা ক্যালকুলেট করো, আই কিছু নেই। সো দিস ইজ জাস্ট 100 j cap minus 140 k cap. ঠিক আছে? সো তোমার আলফা বিটা গামাটা কি হবে? সো হোয়াট উইল বি আলফা? সো এর ম্যাগনিটিউডটা বের করে নাও। সো ক্যালকুলেট আর ডিসি, এর ম্যাগনিটিউডটা বের করে নাও। কত আসবে দেখো, করলে আসবে 172 মিলিমিটার আসবে। 172. So alpha will be 0, no I. So alpha is 0
beta will be 100/72 and gamma will be -140/172. So এটা কত এসছে দেখো, so this should be beta will be actually 0.581, gamma will be here minus 0.814. So you have got everything, alpha you have got, beta you have got, gamma you have got, তাহলে এই ভ্যালুটা বের করে নাও, আর তো কিছু নেই। So FDC is equal to, স্যার এখানে শোনা লিখছি, যাচ্ছে হ্যাঁ, FDC will be 100 into L alpha, তাহলে L মানে কত, এগুলো বের করতে হবে, এগুলো আমি আর করিনি। So 62.1/168 into alpha was 0 plus M was your 68.9/168 into beta, বিটা হচ্ছে কত এলো 0.581, তাই তো 0.581 প্লাস তোমার, প্লাস না, এটা মাইনাস হয়ে যাবে, মাইনাস 140/168 ইন্টু গামাটা কত ছিল, মাইনাস 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 প্লাস হয়ে যাবে 0.814। বাস ক্যালকুলেট করবে, ইট শুড কাম আউট টু বি 458 নিউটন। দিস ইজ দ্য আনসার। সিমিলার প্রবলেম হচ্ছে 106 টা। দ্য সিমিলার প্রবলেম ইজ 106, নাথিং ডিফারেন্ট, একই জিনিস, জাস্ট প্রজেকশন, জাস্ট ইউ ড্র দ্য লাইন ডায়াগ্রাম অ্যাজ আই হ্যাড শোন, জাস্ট ড্র দ্য লাইন ডায়াগ্রাম অ্যাজ আই হ্যাড শোন। আচ্ছা, এখানে অ্যাক্সেস ফ্রেমটা দেওয়া নেই, সো অ্যাক্সেস ফ্রেমটা আমি আগের দিন এঁকে দিয়েছি, জাস্ট ফলো ইট ফ্রম ইউর ফ্রেন্ডস, বা ইউ ক্যান টেক অ্যাক্সেস সিস্টেম, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে এক্স ওয়াই, এখানে যেহেতু মোমেন্টের ব্যাপার নেই, তুমি এক্স ওয়াই জেড উল্টো পাল্টা নিলেও অ্যান্সার সেম মিলে যাবে আর কি, ঠিক আছে। তো এখানে তুমি এক্স ওয়াই জেডটা এমন ভাবে নেবে সামহাউ লাইক আইদার, সো দ্য পয়েন্ট সি আই হ্যাভ টেকেন অ্যাজ দ্য অরিজিন, দিয়ে তুমি এক্স ওয়াইটা নিজের মতো নেবে, ঠিক আছে, করে ইউ ডু দ্য সেম থিং, ইউ উইল বি গেটিং দ্য আনসার। এটার আনসারটা আমি বলে দিচ্ছি, 106 আনসারটা, 106 আনসার, TCD will be equal to 46 নিউটন, জাস্ট লিখে রাখো, TCD will be equal to 46 নিউটন, ঠিক আছে। তাহলে এই দুটো প্রবলেম আমি করিয়ে দিলাম, খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, তাহলে এই চ্যাপ্টারটাও আমার হয়ে গেল। সো আর মোমেন্টস থেকে একটা দুটো অঙ্ক আমি জাস্ট করিয়ে ছেড়ে দেবো, সো জাস্ট দ্যাট উইল কমপ্লিট দিস চ্যাপ্টার। নেক্সট ডে থেকে আমরা ওই ইয়েটা ইকুইলিব্রিয়াম শুরু করব। মানে এগুলো একটু না করলে না তোমরা পরে মানে এও পাবে না, মানে এগুলোই অ্যাকচুয়ালি মানে whenever you are actually working on equilibrium problems are actually application of this one only, forces, moments and all those things. So সেই জন্য এই পার্টটা একটু ক্লিয়ার করে যাওয়াটাই ভালো সবসময়। It's suggested that you go to that chapter after you are clear on all those topics, ঠিক আছে। সো এখানে আমি নেক্সট চ্যাপ্টারে তাহলে চলে যাই। ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক মি এনিথিং? যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে রিগার্ডিং দ্য লাস্ট প্রবলেম ইউ ক্যান আস্ক, এলস I would be starting the next problem. তাড়াতাড়ি করো, না হলে নেক্সট প্রবলেম স্টার্ট করব। নেক্সট ডে থেকে ইকুইলিব্রিয়াম শুরু করতেই হবে, নেক্সট ডে মানে টুমরো তো। হ্যালো, Sir, tomorrow Yes, is sir. Wednesday. ওকে ওকে, থার্সডে, ঠিক আছে, থার্সডে সে উই উইল বি স্টার্টিং ইকুইলিব্রিয়াম। সো উই হ্যাভ অলরেডি ডান দ্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার, সো একটু জাস্ট নিজেরা একটু পড়ো ভালো করে, যদি কোনো সমস্যা থাকে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা নিয়ে ইউ ক্যান আস্ক মি। আর ওই একটা চ্যাপ্টার আছে যেটা তোমার হচ্ছে ওই কি বলে, এই পার্টটা একটু বাদ থেকে গেছে, কাপলস এর জায়গাটা আমি একটু বাদ রাখছি, ঠিক আছে। কাপলসটা দরকার হলে আমি বলে দেবো, কাপেলের জায়গাটা মানে দরকার তো আছেই, এবার কাপল থেকে প্রবলেম আসবে কিনা আমি জানি না, দেখি যদি না আসে তাহলে অতটা করাবো না। কাপেলের প্রবলেম একটাই প্রবলেম আসে, ঠিক আছে, তার চেয়ে বরং এই পার্টগুলো থেকে প্রবলেম আসার চান্সেস অনেক বেশি। আর ইকুইলিব্রিয়াম থেকে তো একটা প্রবলেম আসবে, মানে সব চ্যাপ্টার থেকে একটাই প্রবলেম আসবে, মানে এত কিছু আই এম টেকিং 6-7 ক্লাসেস অন ইচ চ্যাপ্টার, বাট ইউ উইল বি গেটিং অনলি ওয়ান প্রবলেম ফ্রম ইচ চ্যাপ্টার। সো দ্যাট থিং ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইউ ক্যানট ডু অল দ্য প্রবলেমস। সো আমি যে প্রবলেমস গুলো ডিসকাস করছি ইউ ক্যান মার্ক দেম, সেইগুলোই তোমরা করবে, সেগুলো থেকেই আসবে। আর তার বাইরে যদি কিছু এসে যায় সেটা তার রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রবলেম আমি করিয়ে দেবো, ঠিক আছে।
তো কোনো সমস্যা নেই, মানে এটা তো আর জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষা না, দিস ইজ নট আ এক্সাম অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স যে তোমাকে আননোন আনসিন প্রবলেম দিয়ে দেওয়া হবে and you cannot solve all these problems by your own, মানে এটা পুরোটা করা সম্ভব না। সেই জন্য তোমাদের you don't need to worry, মানে related to exam you don't need to worry, just try to learn something from this class. If you get to learn these two things, মানে strength of materials or engineering mechanics, so you will find that all other chapters, at least in civil or mechanical, I can assure you, mostly you won't be finding any difficulty in those chapters. And if you remain poor in this base, এই পার্টটা যদি ক্লিয়ার না হয়, then you can be sure যে তুমি কখনোই won't be able to get at the crux of like engineering subjects, because everything in civil or mechanical, everywhere you go, you will have to face these things, application of vectors, forces, and all those things. ঠিক আছে, মোস্টলি স্ট্যাটিক্স এর প্রবলেম যেগুলো বিম ডিজাইন যখন করবে, তো এভরিথিং সেখানে দেখবে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার বা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বা তোমার ইকুইলিব্রিয়াম, ফ্রিকশন, এই জিনিসগুলোই কিন্তু বারবার ফিরে ফিরে আসবে। এগুলোই তোমার টোটাল জিনিসটা, এটাকেই বিভিন্নভাবে অ্যাপ্লিকেশন করে ডিফারেন্ট প্রবলেমস রিলেটেড টু মেকানিক্যাল আর সিভিল উইল বি সলভড। সো সেই জন্যই মেকানিক্যাল সিভিলের সাবজেক্টসে এটাকে অনেকটা জোর দেওয়া হয়। সো ইফ ইউ আর সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্য থিং, ইউ শুড লার্ন দ্য থিংস বাই হার্ট। পরীক্ষার জন্য ভাবতে হবে না, পরীক্ষাতে একটা করে প্রবলেম আসবে, সেই প্রবলেম তুমি এমনি করতে পারবে, ঠিক আছে। কিন্তু তোমার যখন সিভিলের প্রবলেম যখন তুমি পাবে, যখন দেখবে সিভিলের আরো ভালো ভালো যখন বইগুলো আসবে, যখন তোমরা স্ট্রেংথের প্রবলেমস করবে, তখন ইউ উইল বি ইউ উইল বি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওয়াই আই ওয়াজ পুটিং সো মাচ প্রেশার অন সাচ এ সাবজেক্ট, অন দিস সাবজেক্টস অ্যাকচুয়ালি। স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস তোমরা পরে পড়বে, কিন্তু আমাকে এই দুটোই সাবজেক্টই দেওয়া হয়, ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস। সো এই দুটো সাবজেক্ট আমার মনে হয় যে বেস তৈরি করতে যদি হয়, এই দুটো সাবজেক্ট তোমাকে শিখতেই হবে। সো আমার মনে হয় তোমাদের বোঝা হয়ে গেছে আগের প্রবলেম গুলো। ক্যান আই প্রসিড? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. সো এই প্রবলেমটা কি আগে করিয়েছিলাম? টার্ন বাকেলের এই প্রবলেমটা দেখো আগের দিন 2-116। No, sir. So 2-116টা একটু দেখো, there is a turn buckle is tightened until the tension in the cable is 1.2. So turn buckle concept আমি আগের দিন just বলেছিলাম, so it's a nut and screw arrangement using which you can change the tension in a cable. ঠিক আছে, ধরো AB একটা cable আছে, you want to tighten it, you can just rotate the screws, and you can rotate the nut on the screw, and you can make it tighten to a force level that you require. So এখানে ধরো 1.2 কিলোনিউটন আছে, সো তুমি ওটাকে টাইটেন করে তুমি 1.2 কিলোনিউটন অ্যাচিভ করেছো। ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দি মোমেন্ট অ্যাবাউট দি পয়েন্ট ও অফ দি ফোর্স অ্যাক্টিং এট দি পয়েন্ট এ। সো it's a easy problem. এরকম ধরনের প্রবলেম আসলে you shouldn't be frightened, rather these are very easy problems. So এখানে আঁকছি, দেখো কি আছে। সো এটাতে আমি আবার আঁকা নি, সো জাস্ট আমি আঁকছি, জাস্ট হেল্প মি উইথ দি ড্রয়িং। এখানে তোমার এক্স অ্যাক্সিস আছে, এদিকে এক্স অ্যাক্সিস আছে, এদিকে ওয়াই অ্যাক্সিস আছে, এদিকে জেড অ্যাক্সিস আছে, আর এখানে ইউ আর হ্যাভিং দ্য জেড অ্যাক্সিস। আর কি আছে দেখো, এখানে তোমার একটা পয়েন্ট এ আছে। সো ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দি মোমেন্ট অ্যাবাউট দি পয়েন্ট ও অফ দি ফোর্স অ্যাক্টিং এট দি পয়েন্ট এ। তাহলে এখানে দেখো একটা পয়েন্ট এ আছে, সো ফ্রম দিস পয়েন্ট জেড লেটস কাম হিয়ার। সো হিয়ার ইউ আর হ্যাভিং আ পয়েন্ট এ, হোয়াট এলস? আর বি একটা পয়েন্ট আছে যেটা কিনা যে এক্স ওয়াই ফ্রেমের মধ্যে আছে, সো দিস ইজ আ পয়েন্ট বি। সো এইখানে তোমার একটা স্ট্রিং কানেক্টেড আছে, সো দিস ইজ দ্য স্ট্রিং বিং কানেক্টেড। সো কি করতে হবে আমাদেরকে? সো হোয়াট উই আর সাপোজ টু ডু, এখানে আমাকে মোমেন্টটা বের করতে হবে অ্যাবাউট দি পয়েন্ট অফ দি ফোর্স। সো কি করে করবো বলো, জাস্ট তোমরাই আমাকে সাজেস্ট করো, আমি করতে থাকি টপার টপ। সো টিটা দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ 1.2 কিলো নিউটন। কি করে করবো বলো? হ্যালো, আমাকে এম আর কোনটা হবে সেটাই জিজ্ঞেস করছি। ওএ ভেক্টরটা এক্স্যাক্টলি। সো এখানে আমি দুটো তোমাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়াও 1 মিনিট হোল্ড করো, দাঁড়াও।
ঠিক আছে, তোমরা এক কাজ করো, একটা গ্রুপ করে নাও। সো মেক আ গ্রুপ amongst yourselves. So if your roll number is, ধরো, তো এইখানে আমার এই ফোর্সটা আছে, তো সো আইদার আই ক্যান রাইট ইট অ্যাজ আর ও ক্রস, or I can get the same answer using আর ও ক্রস। ঠিক আছে, মানে এ আর বি দুটোই তো অ্যাকচুয়ালি পয়েন্টস অফ দি, মানে পয়েন্টস অফ দি ফোর্স, line of action of the force is AB. So to me, either you can find the same answer using RO cross F, or you can get the answer using RO cross F. বুঝতে পারছো কি বলছি? আমাদেরকে কথাটা কেটে অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট, স্যার হ্যাঁ, হ্যাঁ, কথাটা কেটে দাঁড়াও। কেটে আসছে। এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আর এম ও থেকে কি বললেন আরেকবার বলুন। দাঁড়াও বলছি। দুই, এটা কত আছে? 116 না? ঠিক আছে, সো এ শুনতে পাচ্ছো? ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছো? আর এ এবল টু লিসেন টু মি? ইয়েস Yes, sir. ওকে, সো আগে আমরা, সো লেটস ক্যালকুলেট টিএবি। তাহলে আমাদের যদি টিএবি মানে টেনশন ইন দ্য স্প্রিং এবিটা আগে যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই, সো হোয়াট উইল বি টি বা টিএবি নাম না দিয়ে লেটস ডু ইট সামথিং লাইক, সো ভেক্টর টি দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু, এখানে আমি একটা কনসেপ্ট শেখানোর জন্য এটাকে বলি বারবার করতে, সো এটা টি ইন্টু ইউনিট ভেক্টর ইন দ্য ডাইরেকশন অফ এবি, মানে ধরো আমি এইভাবেই লিখছি, সো লেটস রাইট ইট লাইক এবি ভেক্টর ডিভাইডেড বাই ম্যাগনিটিউড অফ এবি ভেক্টর, অত আর ফার লেখার দরকার নেই, তাই তো? So this is a unit vector in the direction of AB, the magnitude of the vector AB divided by the vector AB divided by its magnitude. তাহলে এটার সাথে আমি যদি এর ম্যাগনিটিউডটাকে মাল্টিপ্লাই করি, so what is the magnitude of the force? The magnitude of the force is 1.2, so 1.2 into AB vector divided by magnitude of the AB vector, তাই তো? তাহলে এবি ভেক্টরটাকে আমি কি করে বের করতে পারি? সো হোয়াট উইল বি এবি ভেক্টর? সো এবি ভেক্টর উইল বি ওবি ভেক্টর মাইনাস ওএ ভেক্টর। তাহলে বি পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কত আছে? হোয়াট আর দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ দি পয়েন্ট বি? বি পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কত আছে? এক্স ওয়াই প্লেনে আছে, সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কত হবে বলো? এক্সটা কত? এক্স ইজ অ্যাকচুয়ালি 0.8। 2.4. না 2.4, মানে 1.6 প্লাস 0.8, মানে বি ইজ অ্যাকচুয়ালি 2.4। ও সরি। ঠিক আছে, হ্যাঁ 2.4 কে বললো? সিনজিনি, তাই তো? Yes, sir. 2.4, হ্যাঁ, ভেরি গুড। সো দিস ইজ 2.4। আচ্ছা, আর কি কি আছে? ওয়াইটা কত হবে? ইমন কি করছে? ইমন ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? হ্যালো, আচ্ছা 1.5, আর জেডটা হচ্ছে 0, আর এটা কত? হোয়াট ইজ দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ দি পয়েন্ট এ? এর কোঅর্ডিনেটস হলো কত? হোয়াট আর দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ দি পয়েন্ট এ? এটা দেখো, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইং অন দ্য এক্স-জেড প্লেন, তাহলে এক্সটা হচ্ছে 1.6, 0, 2। আর লাস্টেটা 2। বাহ, এটা কে বললো? স্যার অর্কদীপ। বাহ, অর্কদীপের রোল কত? স্যার 191। আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড। অর্কদীপ কি নতুন সিআর নাকি? হ্যাঁ স্যার, ওই B1। B1, ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এইটা একটু তাড়াতাড়ি ক্যালকুলেট করো তো দেখি কত আসছে। সো দিস শুড কাম আউট টু বি 0.8i প্লাস 1.5j মাইনাস 2k, তাই তো?
দেখো তাড়াতাড়ি দেখো। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। সো হ্যাঁ ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে এবার আমরা এটাকে যদি ক্যালকুলেট করি, সো হোয়াট উইল বি ভেক্টর টি, বা এখানে ধরো এখানে তুমি যদি বা সহজভাবেই করে দিই, ধরো তো টি ভেক্টরটা কত হবে, টি ভেক্টর উইল বি 1.2 into AB vector, so AB vector is this one, plus 1.5 j minus 2 k cap divided by magnitude of the AB vector, so that should be equal to 0.8 whole square plus 1.5 whole square plus minus 2 whole square. তাহলে এটাকে করলে দেখো এটা কত আসছে, এটা একটু Sir, তোমরা নিজেরা করবে। 62. 2.62. 2.62. কি 2.62? এটা তো একটা ভেক্টর। আচ্ছা ম্যাগনিটিউডটা করে টোরে কিছু একটা তো আসবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিছু একটা আসবে, সেই ভেক্টরটা তোমরা এখানে লিখে নেবে, প্লাস জে ক্যাপ প্লাস সামথিং কে ক্যাপ। লিখে নিলে তো? লিখে নিলে আমি তোমাদেরকে বলছি তোমরা দুটো গ্রুপে ভাগ করে নেবে। সো দিস ইজ ফর গ্রুপ নাম্বার 1 which consists of even roll number. যাদের রোল নাম্বার ইভেন আছে, দ্য লাস্ট ডিজিট ইজ ইভেন, ঠিক আছে, তারা দে আর গ্রুপ 1. This is for group 2, those whose roll number is odd, the last digit of the roll number is odd. তাহলে তোমরা যারা গ্রুপ এ আছো, তোমরা you calculate using this expression, group B you calculate using this expression and see whether you are getting the same answers. তাহলে আমি গ্রুপ এ কে একটু হেল্প করে দিচ্ছি। So this is the assignment for group A. So I am calculating M0 vector. So M0 I am writing it as ROA cross vector T, কারণ ভেক্টর টি টা তো অ্যাকচুয়ালি দেখো টি এ বি বা টি যাই বলো, ইট অ্যাকচুয়ালি passes through both the points A or the point B. So either you can take this one as, মানে either what you can do, you calculate ROA cross T, মানে এইটা হচ্ছে টি ভেক্টরটা, সো দিস ইজ টি ভেক্টর। সো আমি যদি M0 টা ক্যালকুলেট করতে চাই, সো ইফ আই নিড টু ক্যালকুলেট M0, either I can write as ROA cross F, এটা যেটা এফ এফ করে রেখেছি কেন, এগুলো টি ভেক্টর করে দাও, ঠিক আছে, এটাকে টি ভেক্টর করে দাও, এটাকে টি ভেক্টর করে দাও। সো দেখো তুমি আইদার ইউ ক্যান ক্যালকুলেট ইট ইউজিং ROA ক্রস টি, আবার তুমি এটাকে সেম জিনিস ইউ উইল বি গেটিং ইউজিং ROB ক্রস টি। সো এনি পয়েন্ট অন দি ফোর্স ভেক্টর ইউ টেক and you find out a position vector, you find out the cross product of that, you will be getting the moment of the force. ঠিক আছে, তুমি এ পয়েন্ট নিয়েও করতে পারো, বি পয়েন্ট নিয়েও করতে পারো, এর মাঝে একটা সি পয়েন্ট যদি থাকে সেটা নিয়েও করে দিতে পারতে। সো এ গ্রুপকে আমি হেল্প করে দিচ্ছি। সো দিস ইজ ফর গ্রুপ এ. So vector T you have got, so what will be ROA? So what are the coordinates of the point A? A point এর coordinate কত ছিল? This one, মানে 1.6 I cap plus 2 K cap. So 1.6 I cap plus 2 K cap. So you write it 1.6 I cap plus 2 K cap cross ওই T ভেক্টরটা তো তোমরা একটা কিছু পেয়েছিলে, you got something, TX I cap plus TY J cap plus TZ K cap. This is for group A. Start doing this one. This is for group B. So for group B, I want to calculate the same moment using another point on the line of action of the force. So that is actually ROB cross vector T. তাহলে OB টা কত আছে দেখো, so ROB কত হবে, B পয়েন্টটা কত আছে, so the coordinates of the point B are 2.4 1.50, তার মানে 2.4 I cap plus 1.5 J cap. So that is 2.4 I cap plus 1.5 J cap cross T vector টা যেটা পেয়েছো TX I cap plus TY J cap plus TZ K cap. So just group A group B তাড়াতাড়ি এটাকে করো। ক্রস প্রোডাক্ট কি করে বের করতে হয় জানো তো, নাকি বলে দিতে হবে? এটা I cap J cap K cap. So this is 2.4 1.50 আর এটা হচ্ছে TX TY TZ for group B। আর group A এর জন্য হচ্ছে you write the things, this is I cap J cap K cap 1.602, এটা হচ্ছে TX TY TZ। ক্যালকুলেট করো, চটফট করো, see whether you are getting the same answers. You should be getting the same answer because first moment I have calculated taking a point A on the line of action of the force, and second I have calculated using a point B which also lies on the line of action of the force. So moment I can calculate it using either ROA cross T or ROB cross T. Anyone you do, you will be getting the same answer. তাড়াতাড়ি করো, করে আমায় বলো।
করছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা 219টা আমি করিয়ে দিয়েছি আই থিঙ্ক, তাই না? আগের দিন করালাম না? Yes, sir. ঠিক আছে, আর এখানে আর কিছু করাবো না। এগুলো এত ডিফিকাল্ট প্রবলেম আসবে না। 124টা করে আমি মোমেন্টটা শেষ করে দেবো। এইগুলো এত আসবে না, ঠিক আছে? জাস্ট ওই 124 করিয়ে দেবো। রেজাল্টেন্টস আর এগুলো দরকার নেই, রেজাল্টেন্টের চ্যাপ্টারটা দরকার নেই। এত ডিফিকাল্ট প্রবলেমস আসে না, ঠিক আছে? জাস্ট ওই 2D প্রবলেম অব্দি একটু নিজেদেরকে জাস্ট একটু যতটা পারবে দেখে নেবে। সো এই দুটো মোমেন্টস থেকে আই এম জাস্ট ডুইং 3 প্রবলেমস। আর একটা প্রবলেম করালেই আমার এই 124টা একটু ইম্পর্টেন্ট আছে, ওইটা করালেই উই আর ডান, আমাদের হয়ে যাবে। এই চ্যাপ্টারটা টোটালি কমপ্লিট 124। একটু জাস্ট এটা করো, এটা করে আমি 124টা করি, আমার এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে। আই উইল বি এন্ডিং দিস চ্যাপ্টার। কালকে থেকে উই ক্যান স্টার্ট ইকুইলিব্রিয়াম। স্যার এমও ভেক্টরটা এসেছে -1.38 i ক্যাপ প্লাস 2.21 j ক্যাপ প্লাস 1.1 k ক্যাপ। কে বলছে এটা আগে দেখি তো, নতুন আওয়াজ মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, সত্যব্রত নস্কর। আচ্ছা, আমি তো আওয়াজে চিনি তোমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি, মানে আমি তোমাদেরকে বাই ফেস চিনি না, আই নো বাই ইউর সাউন্ডস, ঠিক আছে? সো আমি হঠাৎ দেখলাম এদের নতুন আওয়াজ, নতুন গলার আওয়াজ। তো দেখো আমি ঠিকই বললাম, ইটস আ নিউ ভয়েস। সো লেট মি চেক হোয়াট হি হ্যাজ। হ্যাঁ বলো স্যার বলো। এমও ভেক্টর এসেছে -1.38 i ক্যাপ প্লাস 2.21 j ক্যাপ প্লাস 1.1 k ক্যাপ। আচ্ছা সত্যব্রত, অ্যাকচুয়ালি আমার, তুমি একটা কাজ করো, তুমি ম্যাগনিটিউডটা বের করো তিনটের করে, আমাকে বলো তো কত আসছে। M0টা মানে আমার করা আছে। আচ্ছা দেখছি, আগেরটাতে বোধহয় পুরোটা করা আছে। সেম আসছে দুটো। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো Yes, সেম sir, আছে। ওটাই এসেছে। হুম। না ঠিক আছে, যে যে গ্রুপে করেছো সেই আনসারটাই বলো। আদার ক্যান অলসো, আদার যে আরেকটা গ্রুপে করেছে সে তার আনসারটা বলো। এটা কত নম্বর ছিল প্রবলেম? 116 না 116? হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যব্রত ম্যাগনিটিউডটা বের করে বলছো নাকি ইয়ে করে বলছো? তাহলে আমি দাঁড়াও, তুমি আরেকবার দাঁড়াও। ওয়েট ফর এ মিনিট। তুমি দাঁড়াও, আমি এক্সটা আমি বের করে নিই। মানে আই ক্যাপের কম্পোনেন্ট আমি বের করে নিচ্ছি। আমি যেভাবে করেছি, আমার পুরো তো করা নেই। হ্যাঁ বলো এবার সত্যব্রত বলো। স্যার আমি এমজিও ভেক্টরটা ওই আরও ভেক্টর। ঠিক আছে, তুমি আই ক্যাপের কম্পোনেন্টটা বলো আগে। তুমি আই ক্যাপটা বললে তো একটু আগে, সেটা আবার বলো। হ্যাঁ স্যার ওটা -1.38 এসেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, -1.38, ভেরি গুড। নেক্সটটা বলো। নেক্সটটা JK হচ্ছে, আমি করে নিই, দাঁড়াও আমি করে নিই। 0.457 ইন্টু 4.8। ওকে, ভেরি, কত বলো? স্যার 2.21। বাহ, আমার 2.19 এসছে। ঠিক আছে। আর আচ্ছা, আর কেউ করেছো? সত্যব্রত রোল কত? 2.19 এক মিনিট, হয়েছে। এক মিনিট, সত্যব্রত রোল কত? স্যার 1226। লাস্টে দুটো বলো। 226, তাই তো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার তো মনে হয় ঠিকই বের করেছে সত্যব্রত, যদি নিজে করে থাকো। এটার আবার আনসার দেওয়া নেই তো এখানে? কোশ্চেনে আনসার দেওয়া নেই তো? সেটা টুকে বলে দাওনি তো আবার? না দেওয়া নেই, তাহলে করেছে। ঠিক আছে, আর কে কি করেছো বলো? এনিওয়ান এলস? স্যার ম্যাগনিটিউডটা কি 2? তারপরেরটা 2.19 আর লাস্টেরটা 1.09। ম্যাগনিটিউড হচ্ছে 2.81। আচ্ছা দাঁড়াও, লাস্টেরটা Magnitude তানজিম। হ্যাঁ 2.83 দাঁড়াও। হ্যাঁ তানজিম বলছে, তানজিম এটা মিলিয়ে নিচ্ছে। লাস্টেরটা দাঁড়াও, 0.457 ইন্টু 2.4। দাঁড়াও 2.4। হ্যাঁ তানজিম বলো। স্যার লাস্ট কম্পোনেন্ট কে কম্পোনেন্ট 1.09। 1.09, ভেরি গুড, ঠিক আছে। আর ম্যাগনিটিউডটা বের করেছো? হ্যাঁ স্যার 2.81। তাই দেখলাম বোধহয়। ঠিক আছে, আমার ওইটাই ঠিক আছে। ঠিক আছে, তানজিম ইজ অলসো কারেক্ট, ভেরি গুড। 2.81 কিলো নিউটন মিটার। তানজিমের রোল নম্বর কত? স্যার 197। ভেরি গুড। হ্যাঁ, তোমরা গ্রুপ কোনটায় ছিলে? স্যার আমি গ্রুপ এতে ছিলাম। তানজিম গ্রুপ কিসে ছিলে? আনইভেন মানে বি। বি। আর তোমার আর ইয়ে সত্যব্রত না কি নাম?
even. তাহলে you can see that you are actually getting the same answers. Others also do at your home. এটা একটু বাড়িতে ট্রাই করো, you will be seeing that you will be getting the same answer. তাহলে আমার এখানে একটাই জিনিস শুধু বলার, just one thing I need to tell you. So when you are calculating the moment of a force, so any point on the force you take, any point on the line of action of the force you take, so you find out the position vector of that point with respect to the point you are finding the moment. So আমি এখানে O point এর respect to moment বের করছি, so you draw this position vector, so you calculate ROA and you multiply it by the force vector. Similarly, B is also a point on the line of action of the force. So the same expression you can write it as ROB cross T. So by using both this, you will be getting the same answer. ঠিক আছে, আমি B পয়েন্ট নিচে হলে অন্য কিছু আনসার পাবো সেটা কিন্তু নয়। তাহলে you take any point on the line of action of the force, you find out its position vector with respect to the point where you need to calculate. এইটা হচ্ছে আমার মোমেন্ট সেন্টারটা MC, এখানে আমি মোমেন্টটা বের করছি। তাহলে দেখো মোমেন্ট সেন্টারে কিন্তু আমার অরিজিনটা আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ। সো সেটা না থাকলেও কিছু এসে যেত না, মানে সেটা যদি নাও হতো, জাস্ট ইউ আর ক্যালকুলেটিং দ্য পজিশন ভেক্টর অফ দি এ উইথ রেসপেক্ট টু দ্য পয়েন্ট 2, জাস্ট ইউ ক্যালকুলেট দ্যাট ওয়ান, মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য ফোর্স ভেক্টর, ইউ উইল বি গেটিং দ্য আনসার। এই একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট যে ভেক্টরে যখন তুমি করছো, দেন ইউ জাস্ট টেক এ পয়েন্ট অন দি ফোর্স, লাইন অফ অ্যাকশন অফ দি ফোর্স, you calculate the position vector and multiply it by the force, you will be getting the same answers. A V তো যাই নাও, কোনো তোমার ডিফারেন্স আসবে না। এইটাই এই প্রবলেমটাতে একটু বলার থাকে, সেই জন্য এই প্রবলেমটা আমি করাই। 116 আর 124টা আমি একটুখানি জাস্ট বলছি, বাকিটা আর এইটা আমি করিয়েছি, ঠিক আছে, এটাও একটু ইম্পর্টেন্ট। মানে 219 এই পার্টটা তো ইম্পর্টেন্ট, আর যেটা আমি ফোর্সে করেছি সেটাও ইম্পর্টেন্ট। মানে এই 219 ইট কেম জাস্ট লাস্ট ইয়ার আর মানে প্রিভিয়াস ইয়ার ইট কেম, ঠিক আছে। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, আর এই প্রবলেমটা একটু ইম্পর্টেন্ট। এটা খুব ফেভারিট স্যারেদের, হ্যাঁ, 2124 এটা খুবই ফেভারিট প্রবলেম। মানে as a student, when I was a student, this was a favorite problem and this came in the exam. So সেই জন্য এই প্রবলেমটা আমি করিয়ে দিচ্ছি। এটা তো অনেক কিছু শেখার আছে, many things to learn. So এইখানে তোমরা দেখো, you'll be getting the same answers, group A, group B. So this is one learning for you. Last thing আমি এটা করি, আজকে এই চ্যাপ্টারটা ফিনিশ করে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে চলে যাবো, ইকুইলিব্রিয়াম অফ ফোর্সেস। সো এখানে কি আছে দেখো, এই প্রবলেমটা you have to calculate the moment of the 200 pound force about the axis O. তাহলে এখানে একটাই জিনিস বলা, যে আগেগুলো আমরা যেগুলো ক্যালকুলেট করেছি, দ্যাট ওয়ার মোমেন্টস অ্যাবাউট এ পয়েন্ট, ঠিক আছে। এইখানে কিন্তু দেখো you are asked to calculate the moment about an axis. তো এখানে একটা অ্যাক্সিস ও আছে, সো সেই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে তোমাকে মোমেন্টটা বের করতে বলা হয়েছে। সো you have to calculate the moment about the axis, this one. সো ধরো একটু এর একটা ডেরিভেশন আছে, সো ডেরিভেশনটা দরকার নেই, যেটা আমি অত ডেরিভেশন করি সময় নষ্ট করে লাভ নেই কিছু। ধরো মানে আমি প্রবলেমটা করালে বাকিটা তোমরা এমনি বুঝে যাবে, যে অত ডেরিভেশন ফেরিভেশনের দরকার নেই। মানে ইট কামস ফ্রম দিস ডেরিভেশন, তোমরা এই ডেরিভেশনটা যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট লাইক তোমরা একটু দেখতে পারো এট ইউর হোম, ঠিক আছে। আচ্ছা আমরা একটু ওভারশুট করছি, অসুবিধা নেই তো? 8:30? না স্যার। হ্যাঁ। সো এইটা যেটা আমি বলছিলাম, যেটা হোয়াট আই ওয়াজ টেলিং ইজ দিস ওয়ান, যে আগের প্রবলেমটা। সো M0 ইজ R cross F, সো R cross F মিনস ইউ ক্যান টেক এনি R, ঠিক আছে, মানে এনি R অন দি লাইন অফ অ্যাকশন অফ দি ফোর্স। ওই একই জিনিসগুলো এখানে দেখবে বলা আছে, ওই যে তোমাদের যে ভ্যারিগ্রন্স থিওরেম আছে, ইটস অ্যাপ্লাই টু দিস ভেক্টোরিয়াল কেসেস এন্ড অল, এগুলো আছে। আর এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এখানে বলা আছে, সো মোমেন্ট অ্যাবাউট এন আরবিট্রারি অ্যাক্সিস। সো এইটাই আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করব। সো এত ডিফিকাল্ট করে দিয়ে জিনিসটা লাভ নেই, আমি জাস্ট তোমাদের কনসেপ্টটা বলে দিচ্ছি, প্রবলেমটা ইজিলি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ডেরিভেশন যেহেতু আসে না, অত ওটা নিয়ে অত করার দরকার নেই। সো লেট মি জাস্ট ড্র দ্য প্রবলেম ফার্স্ট। সো জাস্ট এখানে আমার অ্যাক্সেসের উপরে আগে আমি অ্যাক্সেসটা আঁকি, দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই নিড টু ক্যালকুলেট। সো দিস ইজ দ্য লাস্ট প্রবলেম ফর টুডে। Maps are reduced representation, মানে ছোট করে দেখানো হয়েছে। কোরিলেশন মানে ওই সম্পর্ক, what is the correlation between কোথায় ছিল
এইটা। সো লেট মি ড্র দিস ওয়ান। এটা আমি লাইন ডায়াগ্রাম দিয়ে ড্র করব, দ্যাট উইল মেক দ্য থিংস ভেরি ইজি। সো এখানে একটা পয়েন্ট আছে, so this is the point O, আর এইখানে একটা পয়েন্ট আছে, this is the point A, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার অরিজিনটা কোথায় নিলে ভালো হয় একটু বলতে পারবে? হ্যাঁ, where we can take the origin? x axis, y axis কোথায় নিলে ভালো হয় একটু বলতে পারবে? Any suggestions? হ্যালো, ইমন গেল কোথায়? ইমন হ্যাঁ স্যার, কোথায়? এখানে কি করব একটু বলো আমাকে। আমি তো ও ড্যাশটার মিডিল পয়েন্টটাতে ব্লু কালার দিয়ে দেখানো যেটা, ব্লু কালার দিয়ে দেখানো যেটা, আচ্ছা ওখানে নিতে পারি। ও ড্যাশের Actually মিডিল। force, হ্যাঁ সেটা নিতে পারি, কিন্তু আমি নোটে একটু অন্য কিছু নিয়েছি, সেই জন্য ভাবছি কেন নিয়েছিলাম। নিতে পারি, ওখানে নিলে তোমার আচ্ছা আগে এক্সপ্রেশনটা লিখে দিই, দাঁড়াও। ঠিক আছে, সো আগে এক্সপ্রেশনটা লিখি তাহলে বোধহয় সুবিধা হবে। সো হোয়াট উইল বি m0? সো m0 টা mo I have to calculate, right? So mo will be equal to কি হবে? ROA ক্রস ভেক্টর f, যাই থাক এখানে একটা ফোর্স অ্যাক্ট করছে, সো এ ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং এট দিস পয়েন্ট a, ঠিক আছে? এট দিস পয়েন্ট, এটা খুবই মানে ফোর্সটা এমন ভাবে দেওয়া আছে, ফোর্সটা আছে কোন দিকে দেখো। আচ্ছা তাহলে এইভাবে এটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে করেছে আর কি, মানে এদিকে আছে এদিকে আছে, আর এখানে আবার 40 ডিগ্রি আছে, এর মাঝামাঝি একটা 40 ডিগ্রি লাইন আছে, সো देयर इज अ 40 ডিগ্রি লাইন হেয়ার। আচ্ছা এর সাথে ফোর্সটা ইনক্লাইন আছে, so the force is inclined something like this with this line. তো এটা কত আছে? so this is given to be 60 ডিগ্রি, আর এই অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে 40 ডিগ্রি। সো এইখানে আমি ফর মাই কনভিনিয়েন্স আমি এখানে এক্স ওয়াই নিচ্ছি, কেন নিয়েছিলাম আই ডোন্ট নো, একটু দেখে নিচ্ছি, মানে কোনো ভুল হবে না, এক্স ওয়াই এখানে নিলেও কিছু হবে না, ওতে নিলেও কিছু হবে না। সো দিস ওয়াজ দ্য এক্স অ্যাক্সিস আই হ্যাভ টেকেন, হয়তো বোঝানোর সুবিধার জন্য আমি নিয়েছিলাম, আই ডোন্ট নো লাইক, হ্যাঁ এক্স নিয়েছিলাম, এইটাকে আমি ওয়াই নিয়েছিলাম, দিস ওয়ান আই হ্যাভ টেকেন অ্যাজ ওয়াই ডাইরেকশন, আর এইটাকে এক্স ওয়াই নিলে এই দিকটা অ্যাকচুয়ালি জেড অ্যাক্সিস হয়ে যাচ্ছে, সো দিস ইজ দ্য জেড ডাইরেকশন আই হ্যাভ টেকেন, ঠিক আছে? Difference as well. This difference there. হ্যালো, কথা কেটে কেটে কথা কিছু বলছিলাম না, কেটে কেটেই যাবে। সো এখানে fx fy fz কত করে হবে? তাহলে দিস ইজ f,
স্যার হ্যাঁ, জেডটা বলো। উল্টো দিকে হবে। জেডটা উল্টো দিকে হবে না? ঠিক আছে। কি ইমন তাই বলছিলে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। So what will be fx? So এইটা হচ্ছে তোমার fxz হচ্ছে এইটা। So this is fxz, তাই তো? আর fy টা কত হবে? তাহলে এখানে আমরা ক্যালকুলেট করি। So fxz টা কত হবে? fxz হচ্ছে তোমার f cos 60. So this is f cos 60. তো এইটাকে আমি আবার ভেঙে নিচ্ছি। Let me break this down. So fx is equal to fz will be equal to, so fz that should be equal to তোমার fxz cos 40. So fxz cos 40. So that is equal to, f টা কত বলেছে? f is actually 250 pounds. So 250 cos 60 into cos 40. fz টা বেরিয়ে গেল। আর fx কত হবে? fx will be equal to fxz sin 40. So that is equal to 250 into fxz টা কত আছে? fxz হচ্ছে f 250 cos 60 sin 40. And what will be f? তাহলে fy টা কত হবে? fy will be equal to f sin 60. তাহলে fy হচ্ছে f sin 60. তোমরা নিজেদের মতো অ্যাক্সেস সিস্টেম নিতে পারো, কিছু এসে যাবে না। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ 250 into sin 60. তো এটা ক্যালকুলেট করো তো কত কত আসছে। সো হোয়াট আই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড ইজ fx কেম আউট টু বি, আমি ক্যালকুলেট করিনি, ঠিক আছে, ছেড়ে দাও এগুলো অ্যাকচুয়ালি লাগবে না। তো তুমি জাস্ট এটা জাস্ট রেখে দাও, এতগুলো জিনিস আমার লাগবেও না ইনফ্যাক্ট। সো নেক্সট লেটস ক্যালকুলেট m0. তাহলে মোমেন্টটা কত হবে? সো হোয়াট ইজ m0 ভেক্টর? সো m0 ভেক্টর দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু r ওয়ে ভেক্টর ক্রস ভেক্টর f, তাই তো? তাহলে ওয়ে ভেক্টরটা কত হবে? সো ওয়ে ভেক্টরটা আমার কত আসবে? ওয়ে ভেক্টর উইল বি, আচ্ছা এখানে অ্যাকচুয়ালি অরিজিনটা নিয়ে নিলে ভালো হতো, ঠিক আছে। আমি ফোর্সটাকে বোঝানোর জন্য এইখানে লাগিয়ে নিয়েছিলাম, মানে অ্যাক্সেস সিস্টেমটাকে আই হ্যাভ অ্যাটাচড উইথ দ্য পয়েন্ট এ, যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয়। আমারও বারবার মনে হচ্ছিল ও পয়েন্টটা নিলে ভালো হতো, যেহেতু ও পয়েন্টটাই মোমেন্ট সেন্টার। যাই হোক, সো আর ওয়েটা কি করে ক্যালকুলেট করবো? হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য পয়েন্ট আর ওয়ে? সো আর ওয়ে ভেক্টর দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু, কি হবে? মানে টেক ও অ্যাজ দি অরিজিন, নট এ প্রবলেম, মানে জাস্ট টেক ও এ, মানে কি টেক ও, কিভাবে করব বলো? মানে আর ওয়েটা আমরা কি করে করতে পারি? ধর ওটাকে তুমি অরিজিন নিয়ে নাও, দেন ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ এ। তাহলে ওটাকে যদি আমি অরিজিন ধরে করি, সো হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স অফ এ ফ্রম দিস পয়েন্ট অ্যালং দি এক্স অ্যাক্সিস? সো দিস ইজ 12, এইটা দেওয়া আছে হচ্ছে 12, সো দিস ডিস্টেন্স ইজ 12, সো দিস ইজ 12 y ক্যাপ। আর y ডাইরেকশনে কতটা মুভমেন্ট হচ্ছে? সো y ইউ আর অ্যাকচুয়ালি মুভিং ইন দ্য নেগেটিভ ডাইরেকশন, সো মাইনাস, সো এই ডিস্টেন্সটা কত আছে দেখো, দিস ইজ 4.2, দিস ইজ 4.2, আর এই ডিস্টেন্সটা দেওয়া আছে হচ্ছে 8, সো দিস ইজ গিভেন টু বি 8, সো দিস ইজ 8 minus 4.2, সো ইউ আর মুভিং ইন দ্য নেগেটিভ ডাইরেকশন, সো দ্যাট ইজ 8 minus 4.2 করলে কত আসছে দেখো, দিস শুড বি 3.8 j ক্যাপ। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সো এইটাকে জাস্ট এখানে বসিয়ে দাও। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি 12 y ক্যাপ মাইনাস 3.8 j ক্যাপ ক্রস ফোর্স ভেক্টরটা যাই তুমি পেয়েছো, fx i ক্যাপ প্লাস fy j ক্যাপ প্লাস fz k ক্যাপ। সো এইটা লেটস ক্যালকুলেট। সো এইখানে আমি কিছু একটা পাবো, ধরো মানে ইট শুড বি অ্যাকচুয়ালি কি পাবো তোমার, i ক্যাপ j ক্যাপ k ক্যাপ। সো এটা কত হবে? দিস ইজ 2 minus 3.80, আর এটা হচ্ছে fx fy fz। সো দ্যাট শুড কাম আউট টু বি, এগুলো সার্টেন একটা আসবে কিছু, ধরো দিস শুড বি সার্টেন, ধরো mx i ক্যাপ প্লাস my j ক্যাপ প্লাস
mz k cap, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি m0. তাহলে m0 আমাকে কোনটা বের করতে বলেছে দেখো, সো I need to find out 0 0, so only the z component I have to find out. বুঝতে পারছো? মানে দিস ওয়ান ইজ দ্য অ্যাক্সিস, আমি এঁকে দিচ্ছি, সো আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট, মানে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট ও না, মানে আমি এটাকে ও পয়েন্ট এঁকে দিয়েছি, সো দিস ইজ নট দ্য পয়েন্ট ও, সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ও ও, সো দিস ইজ দ্য ও ও অ্যাক্সিস। তাহলে অ্যাকচুয়ালি ও অ্যাক্সিসটা আমার কি অ্যাক্সিস? ও অ্যাক্সিস ইজ মাই জেড অ্যাক্সিস, সো জাস্ট এম জেড আই নিড টু ক্যালকুলেট। So এইখান থেকে just the mz1 is meaningful for me. So what will be MOO? So MOO, that should be mz. So mz টা কত এসছে? So just calculate mz from here. So what are the components of k cap? So k cap এর component টা বের করলে আমার হয়ে যাবে। So that should be কি হবে? তোমার 12fy minus 3.8 fx. So 12fy minus 3.8 fx is the answer. So MOO, that should be 12 into fy. তাহলে fy টা কি আছে? So fy টা তুমি just you calculate what you have got, যা যা তুমি পেয়েছো, ঠিক আছে? You put all the values. So fy was your 250 sin 60. So this one is 250 sin 60 degree minus 3.8 into fx. So fx টা কত বেরিয়েছিল? fx is 250 cos 60 sin 40. 250 cos 60 sin 40. So এটা করলে এটা আসবে হচ্ছে, দেখবে 2900 pound inches is the answer. So whenever you are actually, you need to find out the moment about an axis, say axis to তোমার কোন axis, which axis you are referring to, that you have to find out. So in this case MOO is actually my mz axis, z axis. So only the z component of the moment you calculate and that will be your answer. So here you need to calculate, এটা তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হতো না, so what you do is at your home, if you are finding this to understand this one is difficult, মানে আমার access system নিয়ে যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, what you do is you take the moment system, you take the access system like this, এইটাকে তুমি z axis নিয়ে নাও, যেটা ওইখানে করেছো, this you take as the x axis and this you take as the y axis. You do the same thing at your home, you will be getting the same answer. যদি আমারটা করে তোমার যদি মনে হয় ডিফিকাল্ট হয়েছে, কারণ ফোর্সের সাথে তো অ্যাক্সেসের কোনো বাইন্ডিংস নেই, ফোর্স হ্যাজ নো bindings with the axis, so the force components, same thing you will be getting. Then you calculate the moment. So in our case actually the o axis actually refers to the z axis, so this is the o axis which actually refers to the z axis. So just the z component of the moment you calculate, that will be your answer. বুঝে গেছে? স্যার প্লাস 3.8 fx হবে না? হ্যাঁ স্যার ওটা প্লাস 3.8 হ্যাঁ প্লাস হবে এটা, প্লাস ঠিক আছে, যাই হোক fx হবে। তাই হবে, হ্যাঁ আমিও করতে গিয়ে তাই পেয়েছিলাম, এটা একটু করে নাও, ঠিক আছে? করে দেখো তো এটা আসছে কিনা, আনসারটা একটু জাস্ট ক্যালকুলেট করো। সো এই কনসেপ্টটা বোঝা গেছে? সো যখনই কোনো অ্যাক্সেসের অ্যাবাউট এ মোমেন্ট বের করতে বলবে, জাস্ট ফাইন্ড আউট আইদার in one of them will be an answer. So you just need to find out which axis actually, মানে কোন axis this MOO is actually mz only component will be your answer. মানে অন্য কেসে যেরকম তুমি একটা ভেক্টর পেয়েছিলে টোটাল, এই কেসে you will be getting any one of the components, either mx my mz will be your answer, not like total mx I m plus my j plus mz k. বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, সো দ্যাটস ইট, এটুকুই আমার বলার ছিল। এটা একটু বাড়িয়ে ভাবো, যদি অসুবিধা কিছু হয় নেক্সট টাইমে আরো ডিসকাস করে দেবো। এগুলো প্রবলেম গুলো একটু ডিফিকাল্ট, তো এইটা দিস কমপ্লিট, মানে এর বেশি কিছু এইখানে ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে এর বেশি কিছু কোনোদিনে আসতে পারবে না, হ্যাঁ মানে এটাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যেটুকু করানো যেতে পারে। সো নেক্সট ডে থেকে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম অফ ফোর্সেস শুরু করব। সো এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক মি? You want to tell me? স্যার 2903 পাউন্ড ইঞ্চি এসে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আসুক না একটু বেশি, Yes, অসুবিধা কি আছে? সেটা আসতেই পারে, সেটা ঠিক আছে, 2900 এসছে, মানে ওই কাছাকাছি কিছু একটা আসবে, 2903-4 কিছু একটা আসবে। হ্যাঁ স্যার 3 আসছে। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, ওইরকমই কিছু একটা আসবে, ওইটাই তোমার আনসার। আর এনিথিং এলস ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক মি? এটা ঠিক আছে এত অবধি?
সো ফার্স্ট চ্যাপ্টার আমার রিভিশনও হয়ে গেল, দুবারও পড়ানো হয়ে গেল এই বছর, মানে সেম ক্লাসে দুবার পড়ানো, এটা ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ফর মি অলসো। সো দিস ইজ অল রিগার্ডিং দ্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার। আমার মনে হয় অনেক ভালোভাবেই কভার করেছি। সো যেটা তোমাদের সমস্যা থাকলে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো। নেক্সট ডে তোমরা যদি ইফ ইউ ফিল কমফোর্টেবল ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা নিয়ে, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাস শুরু করব। আর যদি কিছু আনকমফোর্টেবল থাকো, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক মি সামথিং, এনি স্পেসিফিক প্রবলেম ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক মি, সেটা গ্যাদার দ্যাট এন্ড নেক্সট ডে আমরা সেটা ডিসকাস করব। দেন আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা মুভ করব। বেশি টাইম তো দেওয়া যাবে না, কারণ এগুলো বুঝতেই পারছো মানে অনেকগুলোই চ্যাপ্টার আছে। সো নেক্সট চ্যাপ্টারটাও যথেষ্টই বড়, যথেষ্টই অনেক কিছু আছে। সো উই নিড, তাহলে ডিসকানেক্ট করব। হ্যাঁ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।